ಪೇ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್, ಏನಾದರೂ ಪೇ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಇದ್ರೆ will you buy from it and how much would you pay for the items? She said, I will pay 50% of the price. But there's no price tag or anything. She said she will look up the price online, and if it is an item that can be purchased from elsewhere in a shop or something, she will just pay 50% of the price, because this is like a shady thing where there is no warranty, where there is no you're not actually buying from like a trusted retailer or something, where if something goes wrong you can check with the person. So ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ when you don't have any guarantee from their end, she was ready to pay 50% of the price. She's okay with that idea. But it's not like some random normal product ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ? That she said no, because she doesn't care about things like that. From an artistic perspective you can admire it. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗು ನೀನು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So that is what she said. She likes the idea, but when I asked her if she would do the same thing, like okay na avre to put up a store anta alla, she said she would only put those items for sale which she is okay with just giving away. ನೀನ್ ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I asked her if she is okay with it, not me. ಅವರೆಲ್ಲ I thought I asked if she is okay with putting up a store like that. No. I asked if you. ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ, ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಫ್. ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಗುರು, ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್, ದೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದೋಸ್. ಆರ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಒನ್ಸ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಚ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Yeah, that is what happens. That is true. That is true with when you look at someone in the newspaper, or ಏನಾದರೂ okay, this person has donated 15 lakhs ಅಥವಾ 10 lakhs ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, you will say, oh, that's such a good person, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. But you will not be ready to donate like say 5,000 also, right? That is it's hard for people to lose things ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. One other thing, I asked my so how much she would pay. She is like, I'll pay 5 rupees for any object, I'm not doing pay your price. And then I tell me, okay, no, they've put in so much effort and you're stealing it by only paying 5 rupees. Is this good? She's like, ನೀನು ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನೇನು ಕ್ರೈಮೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. Without doing any crime you are making me feel guilty ಅಂತ, hypothetically. That's how they control people. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಮ್ಹೌ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಆ್ಯಂಡ್ say a few hours before the crime is committed they will bust the people who would have done the crime and put them in jail. But crime ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? That's what it is. It won't happen actually, because they would already stop them from doing it, but because they would have done it like a few hours in the future, they are still going to jail, which is such a crazy dystopian thing. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ? ಇವಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? The justification is you would have committed the crime. Power idre ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ they can justify. ಅಥವಾ if you ask for justification they'll put you in jail. ಅದೇಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾರ, ಅದು ಇವ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಹೌದು, ಆ ಥರ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ರೈಮ್. ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು, ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದೇ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್. I don't know what is dystopian, man. Why don't you use layman terms, man? Basic resources are not available.
and the world is in a very horrible stage. ಆ UI ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಹಾ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವೆಪನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಊಟ ಇಲ್ದಲೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ UI? ಅದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಯಿತು. ಅವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಸೀನ್ಸು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ವಿತೌಟ್ like just after a few minutes, and everyone is kind of shocked alva. So that is what he's trying to say basically is, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ that you shouldn't be giving into distractions, you don't need to watch this movie at all, you can just go about your life anta. That is the thing that he's trying to say, right? I don't know, I'm just asking you. So that concept I liked. ಆ ending ಅಲ್ಲಿ he'll sort of try to walk over all of the gods and everything, scriptures. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅನಿಸ್ತು. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹಿಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಶೋ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್. There is a reason for it, man, obviously. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಮೂವಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲಾಡ್ ವೆನ್ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, but they'll be too afraid to do it themselves. Overall ಆಗಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಂಗೆ? Overall ಆಗಿ I think it is a good movie. The themes concept is nice. Some parts of the execution was, if they had cut out some parts, it would have been better. We didn't need those action scenes, we didn't need those ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ mass ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ nobody will appreciate, so they had to put in some entertainment or something. Yeah, but people will focus more on the entertainment and they will this philosophy will get lost. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದೂ ಮೆನಿ ಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್. ಯೂಶಲಿ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಫಿಲಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಥಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. I like this old movies much better. A ಮೂವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಮೂವಿ ಕೂಡ, ಅದೇ 3 heroines ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಐ ರಿವಾಚ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬಟ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಥರ, ಡೀಪ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 20 ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಲೈಕ್, ಇಸ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. I think you said the same thing. Understanding and realizing on an intellectual level is the same. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋ, ಬಟ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಫೈರ್, ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಮೈಟ್ ಅಗ್ರಿ, ಓಕೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಮೇ ಬಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಓಕೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಆರ್ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದೇ ನೀನಾಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರಿ ಆನ್ ಅ ವರ್ಬಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು. So you are saying that movie reviewer, he sort of understood on an intellectual level, but he never realized it. That's why he couldn't get the focus or something, is what they were trying to say. ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು? ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಚಿಲ್, ಎಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್.
ದೆನ್ ವೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದ ಟ್ರೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ವರ್ಲ್ಡೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜನರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ದೆನ್ ಈ ರಿಯಲೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದ ಹೆಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಬದುಕ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಂತ. Then he decided to look outside for the answers, and then he realized that ಆಚೆಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. But same way, I don't think you can get this sort of realization by watching movies. They have to get it by trying to like introspect or trying to understand themselves. ಇವಾಗ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಫೀಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. But I think a lot of it is also scam also, or rather it is something that was created with good intentions, but bad actors turned it into what it is majorly. ಇವಾಗ ಲಿಸರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಲಿಸರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ನಾವೇನು ಸಾಯಲ್ಲ. If we ingest cockroaches, we will not die or we will not be harmed as long as the cockroach itself is clean. ಕಾಕ್ರೋಚ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ even though you know that is a fact, you will be very scared to touch it because you are not you are not used to it, or there might be so many reasons. I think people are afraid of the way cockroaches move, and sometimes they can fly because you are not used to it. Once you are used to it, you don't mind. ಅದೇ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ನ ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡ, ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಅವನು ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ನ ಟಬ್ ಇಂದ ತೆಗಿತಾನೆ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಫೌಂಟನ್ ತರ ಎಗರ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಫೇಸ್ಡ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರನ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಲೈವ್ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ tried to like ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ scare my sister and everything with a cockroach. But just looking at that thing, you sort of get taken aback and you don't want to be in that sort of environment. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ ಹೌ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಫೀಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್, ರೈಟ್? Like a lot of people have the power to dissect things, but once they start to realize that because of their dissection certain things are true and certain things are false, they are scared to come to terms with it, because then they have to make lot of changes. So they stay away from those kinds of realizations. ಮೇನ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನೀನು UI ಫಿಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಐ ನ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಿ2ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿತೌಟ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲೀಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಾಯ್ತಲ್ವ ನನಗೆ. UI-ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವರು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೂವಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಅದು ದೇವ್ರದ್ದು ಸೀನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಸೀನ್ನ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಥರನೇ ಅವ್ರು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ಇದ್ರ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. I want to like touch upon this thing where
people react ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, they go crazy and they start hitting the guy, bashing the guy because he's walking on all the religious things. I feel when a person is alone, his IQ is around say 100, but when people sort of get into groups, the overall average IQ of that group decreases drastically. They become more like animals. ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಂಗ್, ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ಸ್. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಟ್ is not very smart, but a colony of ants is very intelligent, hive mind tara. So I sort of find that very strange. Why in ants, as more of them group up, they get smarter, but in humans it gets worse. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವನು ಸತ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರೋನು, ಹೀ ನೋಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವೇನು ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಡೀಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವನು he has understood certain things, and the other people ಇವನ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ they have followed it, or they only accept on it on the intellectual level, they haven't realized it. ಇವಾಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, he has given the reasons, ಅವನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಓಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿರೋದು. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕಲ್ಕಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿ ಸೇಸ್ ಏನು ಜಾತಿ ಗೀದಿ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಸಿ ಹೌ ದೇ ಗೋ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಸತ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದೆನ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ದ ಅದರ್ ಗಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, since they have followed something a guy has given a reason for, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅವ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ನು ಹೇಳೋ ಥರ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕಾಯ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾರಲ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳೋವಾಗ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು. ನೋಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನ ಕೇಳೋದವರು. ಸಿನ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಇಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. And that is when people get ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಇಟ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಸಿ ಅ ಗಾಯ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟೆಡ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಡೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೇನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಹಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಡೂಡ್ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಹಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. No, so there I think it is not really about realization, because realization doesn't really play a part in habit forming ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Once a habit is formed, it is more of a physical thing. ಇವಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ, ಯು ವಿಲ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ನೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಿಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಆರ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯು.
But you can't really rely on getting realization for many people, because by the Yeah, time not many they people. have the realization, or they might not even get the realization, their entire life will be over. ಹೌದು. I think for some people it is better if they, even if they don't have the realization, quit it from forcing themselves. That is also like a very good thing to do, because the alternative is your life will be over before you realize it. ಅಂಡ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ಡ್. ಸೊ ಓಶೋ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸ್ಟಫ್. ಇದ್ರದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ದ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ದೇ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೋಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು, ಯು ಶುಡಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್. ಇವಾಗ ನಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವೇ. Here what I want to say is, there are some things that will give you dopamine on a temporary level. So ivaga sadyake it will give you some dopamine. You hotte hashita ide, you will get that dopamine from eating food, and then you don't eat for some time. Once you are hungry again, you will get the same amount of dopamine once you satisfy your hunger for food. That is okay. If you fulfill that kind of craving, that is fine. Then there are other things. There are things like drugs, there are things like alcohol, where the first few times that you do it, you will get that dopamine. But the next time that you do it, you won't really get the same kind of dopamine, like the same kind of satisfaction. You will have to do more and more and more of it to satisfy it. Adre generally food ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, first time you are eating say one portion of the meal, but after 3-4 days you don't really need to eat 12 portions of the meal to feel the same kind of satisfaction. The same amount of meal will do. So these are the good kind of cravings that even if you satisfy them, it is fine. But the bad kind, the one with drugs, the one where you have to drink alcohol, ataradalla, it will consume you rather than you consuming them, because you will want more and more of it to get the same level of high. Those kind of cravings is something that you should not entertain. Anyone can say my body wants it, or my mind wants it, I will just let my body control me or my mind control me, because I can't focus on something else anta. But if you start allowing your brain to get the power over you in these things, then the drugs start controlling your brain. ಅದೇ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. It is hard to make a conscious decision when what we have is monkey brains. We see a shiny thing, we want it. That is the kind of brain human beings have. Then at some point, of course, you'll say, okay, screw this, man, it's better not having it. No. Some people will say it. Some people, or rather most people, will never realize it, I feel, because they'll go blind because of the shine.